I've got some exciting things to show you today. We just completed the most comprehensive update ever to the Airbnb service. We've done this to get ready for some of the biggest changes that we see coming in travel. So first, let me take a minute to give you a brief history of travel. The word travel comes from travail, which means a painful or laborious effort. And for most of history, travel was a struggle. It was work, not fun. But this changed in the 17th century with the Grand Tour. It was a multi-year educational journey limited to privileged sons of European nobility. So privileged, you could sit back while others travail for you. This is how travel was for nearly 200 years, until the invention of the steam engine. Now, regular people could travel by train. Then came cars and airplanes, and travel took off. 안녕하세요. 제이디드 월드입니다. 에어비앤비가 무엇이냐? 2007년에 세상에 태어났습니다. 왜 태어났느냐? 전 세계에 있는 호텔들을 다 박살내버리기 위해서 힐튼 호텔, 메리어트 호텔 전부 다 저 세상으로 보내기 위해서 태어난 기업의 그 이름이 에어비앤비라고 볼 수가 있겠다라는 것입니다. 여러분들, travel is coming back이라고 합니다. 여행이 다시 돌아오고 있다라고 말하면서 에어비앤비는 준비가 되어 있다라고 말을 하고 있다라는 것입니다. In 1950, 25 million people crossed the border to travel. By 2019, it reached 1.47 billion people. And then, suddenly, it all collapsed. With the global pandemic, international travel plummeted. But what's remarkable is what we saw next. After months of being stuck at home, millions of people got in their cars, and they traveled nearby to small towns and rural communities, staying in Airbnbs. Now, I want to pause for a moment and speak directly to our host. I've heard from many of you around the world. I know how uncertain and challenging it is. But I want to share my optimism with you. Know that it will get better. People are getting vaccinated. Travel restrictions are lifting. People want to connect. And so travel is coming back. In fact, we believe this will be the biggest travel rebound in a century. 그렇다면 말입니다. 에어비앤비가 어떻게 호텔들을 박살을 내고 있는지 알아보도록 하겠다라는 것입니다. 자, 여러분들 보시는 것처럼 지금 상황이 굉장히 안 좋음에도 불구하고 매출을 나름대로 선방하는 모습을 보여주고 있다라는 것입니다. 하지만 말입니다. 이것은 우량주가 아니라 성장주라는 것입니다. 넷 로스, 돈이 그냥 삭제되고 있다라는 것이 아닐까 싶습니다. 재무제표에서 이렇게 돈이 삭제되는 것을 보기 싫은 분들은 성장주에 투자하는 것이 안 맞다라는 것입니다. 여러분들은 재무제표가 튼튼한 우량주로 가셔야 된다라는 것입니다. 자, 2021년 1분기 주주서한 굉장히 길지 않습니까? 여러분들 이런 문장을 다 읽으면 초짜라는 것입니다. 모든 핵심 표현은 마지막 문장에 있는 것이 아닐까 싶다라는 것입니다. 여행은 돌아오고 에어비앤비는 준비되어 있다. 이것이 CEO가 전달하는 핵심 포인트가 아닐까 싶습니다. 비즈니스 하이라이트. 여러분들, 이것은 모든 것은 인간의 본성. 인간의 본성은 항상 어디론가 떠나고 싶은 그 인간의 본성이라는 것입니다. 사람들은 여행을 지금 간절하게 바라고 있고 에어비앤비는 그 인간의 본능을 충전시켜주기 위해서, 서포트해주기 위해서 그동안 호텔들 너무 럭셔리하고 비싸고 그런 것이 아니라 여행의 본질을 꿰뚫는 그러한 서비스를 제공해주는 에어비앤비 준비가 되어 있다라는 것입니다. 자, 여러분들, 에어비앤비가 왜 호텔들보다 시가총액이 높고 왜 호텔들을 박살을 내고 있다라고 생각을 하십니까? 아마존이 계속해서 이익을 못 내다가 지금 거대한 아마존이 된 게 그 중요한 거대한 네트워크. 물론 이제 아마존이 클라우드로 돈을 잘 벌기는 합니다만은 아마존의 힘은 아마존 이용자에 있다라는 것입니다. 아마존의 거대한 네트워크를 수많은 사람들이 이용하는 이것이 파워인데
지금 에어비앤비 전 세계 수백만 명의 호스트와 그것을 이용하는 이용객들, 게스트들, 이 숫자가 증가를 하면 할수록 시간이 지나서 이 숫자가 거대해질수록 에어비앤비의 이 거대한 여행 네트워크를 뚫을 사람은, 뚫을 회사는, 뚫을 CEO는 존재하지 않게 된다라는 거 아니겠습니까? 결국 에어비앤비의 파워는 호스트들, 에어비앤비 호스트들, 그리고 그것을 이용하는 게스트들이라고 볼 수가 있다라는 것입니다. First, people can travel anytime. Second, people are traveling everywhere. Now, growth in low-density urban areas, suburbs, and small towns has been accelerating from 26% in 2018 to 35% so far this year. And third, people are staying longer. Nearly a quarter of our nights booked in Q1 were for long-term stays, which are stays of longer than 28 days. You see, people aren't just traveling in Airbnb, they're now living on Airbnb. In Seattle, 40% of upcoming nights booked for this summer are now long-term stays. We're seeing similar trends in other urban destinations, 43% in Los Angeles and 62% in New York City. You see, people are now traveling anytime, everywhere, and staying longer. 자, 그래서 에어비앤비의 최우선 과제는 계속해서 호스트를 모집을 하는 것입니다. 전 세계에 수많은 호스트들이 생겨나면 생겨날수록 에어비앤비의 파워는 거대해지고 호텔들의 파워는 약해지는 것을 우리들은 아마존을 통해서 이런 것을 학습을 했다라는 것입니다. 자, 그래서 여러분들은 에어비앤비 호스트가 될 준비가 되셨습니까? 아니면 팬데믹이 끝나고 여행을 떠날 때 에어비앤비를 이용해서 게스트가 될 준비가 되었냐라고 스스로에게 물어보시길 바란다라는 것이 아닐까 싶습니다. 자, 지금 상당히 여행업이 안 좋지만 굉장히 매출 부분에서 선방을 치는 훌륭한 모습을 보실 수 있겠다라는 것입니다. 하지만 돈은 계속해서 삭제가 되고 있습니다. 에어비앤비의 돈은 삭제가 되고 있습니다. 박살나지 않을 자, 박살나는 것이 두려운 자들, 성장주에 투자하시면 안 된다라는 것입니다. 자, 그래서 성장주에 투자하시는 분들은 이런 재무제표가 결코 중요하지가 않습니다. 에어비앤비가 얼마나 많은 거대한 여행 네트워크를 지금 만드는데 집중을 하고 있냐 없냐, 이러한 것에 집중을 하셔야지. 이러한 성장주들은 재무제표가 그렇게 중요하지 않다라는 것이 아닐까 싶습니다. 물론 이제 흑자가 전환되는 시점, 그 시점은 이제 폭발적인 주가 성장, 그때는 타기에는 이미 늦어버렸다라는 것이 아닐까 싶습니다. 왜냐하면 인간의 본성, 우리 모두가 지금 여행을 그리워하고 있다라는 것입니다. 우리 모두는 여행을 떠나고 싶다. 그것은 인간의 본성이다. 그리고 그 인간의 본성을 지배하려는 기업이 있으니 그 이름이 에어비앤비가 아닐까 싶다라는 것입니다. 여러분들은 지금 이 순간 어디로 가고 싶습니까? 저는 일본으로 가서 카츠돈을 먹겠다라는 것입니다. 여러분들 지금 다가오고 있습니다. 모든 여행의 그 원대한 시대가 다시 다가오고 있다라는 것입니다. 이것은 아주 위대한 기업이 될 포텐셜을 가져올 그 기업, 날아갈 준비가 된 기업, 사야 되는 것이 아닐까라는 생각이 갑자기 스며드는 그러한 투데이라고 말씀을 드리고 싶다라는 것입니다. 자, Time is Money라는 분께서 마이애미로 여행을 가신다라고 말씀을 하시는데 비행기는 사우스 웨스트를 타고 그 기체는 보잉이고 이제 항공기 내려가지고 리프트를 타고 에어비앤비로 이제 가겠다라고 이렇게 원대한 계획을 말씀을 하시는 것입니다. 생활 속에서 주식을 찾는다라는 것입니다. 하지만 잘못된 점이 있다라는 것이 아닐까 싶습니다. 비욘드 미트 햄버거를 먹는다, 콩고기 버거를 먹는다, 이것은 잘못된 판단이라는 것입니다. 여러분들 비욘드 미트, 콩고기, 그거 개노맛이라는 것입니다. 자, 버디즈 100이라는 미국 개미분께서 에어비앤비, 그래서 이번 연도 연말에
목표 주가가 어떻게 될까라고 물으니까 미국 개미들 한치의 오차, 한치의 망설임도 없이 400불을, 400달러를 외치는 것이 아닐까 싶다라는 것입니까? 여러분들, 여행업이 돌아오고 있습니다. 트래블 이즈 커밍이라는 것입니다. 저는 에어비앤비가 전 세계에 있는 호텔들을 다 박살내기를 바라보겠다라는 것입니다.